नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे नूतन फ्रेश वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तेबे पिला माने आज वीडियो रे तुमको जनईदेवी कि तुम डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी जो रोचे डिस्टेंस पीजी एडमिशन प्रोसेस आरंभ हो जाए जोटा कि चलित वर्ष बहुत शीघ्र आरंभ हो जहाँफल कि जो पिला माने रेगुलर जदि सीट न पाई पारे से चाहिए डिस्टेंस रे उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे पीजी करेंगे। ठीक अच्छे तेणुक पे वीडियो को प्रथम शेष जाए देख यही वीडियो रे तुमने जानवाक पाइब एडमिशन डेट और तार डिटेल सब कौन कौन रही लास्ट डेट केवे ता सहित क्यों सब सब्जेक्ट तुमने पीजी कर यह छड़ा डिस्टेंस पीजी कले भल कि भल नुहे ता बुझीपर और 2 वर्ष जब तुमने डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी पीजी करुच ताहले केते टंका कौन खर्च हम ता जापर। तेबे वीडियो को प्रथम शेष बिना स्किप कर देखिए। तेबे चलते वीडियो को आरंभ करवा। तेबे पिला माने तुम एठारे देखिपारुथबो कि तुम एडमिशन नोटिस 2026 सेक्शन पाई उत्कल यूनिवर्सिटी जो रही डीडीसी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम तरफ सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सीडीओई बा डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ जो मैंने डिस्टेंस रे पीजी करने चाहूँगी रेगुलर पीजी करेंगे ना से नोटिफिकेशन आसी जाइए जोटे कि तुम विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट से डिस्टेंस रे पीजी करेंगे। तेज देखिपे जपरी भाव में ये नोटिस जारी कि मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस कोर्सेज जमीक एनओसी फ्रॉम एआईसीटी न्यू दिल्ली द्वारा अप्रूव जमीक बीबीए 3 वर्ष एमबीए 2 इयर्स एमसीए 2 इयर्स कोर्स तुमने डिस्टेंस रे करें। ठीक अच्छे से भाई पीजी जो सब्जेक्ट गुटा रही जमीक देखिए एमकॉम एमए इन इकोनॉमिक्स एमए इन एजुकेशन पीजी इन इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री एमए इन ओडिया एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एमए इन पॉलिटिकल साइंस एमए इन संस्कृत एमए इन सोशियोलॉजी और एमएसडब्ल्यू टोटाली यही सब सब्जेक्ट गुरा तुम मैंने डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर पीजी कर। ठीक अच्छे तेबे यही जो ऑनलाइन एप्लिकेशन रही है जो डीडीसी एडमिशन प्रोसेस रही पीजी डिस्टेंस पीजी ऑनलाइन मोड रे हम एवं जो मैंने अप्लाई करेंगे आवेदन करेंगे से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा पड़ो और कौन चार्जेस दवाक पड़ो ना। ठीक अच्छे एवं यह सहित कौन तुम जो मैंने प्रोफेशनली ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सारे से फॉर्म गुड़िक ऑनलाइन पेमेंट पे जी देन से पर ईयर वाइज जी भी एमाउंट अच्छे से पेमेंट करेंगे। ठीक अच्छे और एठारे तुम एडमिशन लास्ट डेट रही देखिए मेंशन कराई तुम 31/8/2026 हूँ लास्ट डेट अर्थात 31 अगस्त 2026 पर्यंत तुमने डीडीसी रे ऑनलाइन आवेदन कर। तेबे पिला माने संपूर्ण डिटेल जो पिला माने जानिया को चाहूछ कि केन कोन सब्जेक्ट रे एडमिशन करिवो सेता तो गला नोटिस तुम माने चाहिए मध्य डीडीसी रो जो ऑनलाइन साइट अछि सेठी के क्लिक करके आसिकी एठी एडमिशन प्रोसेस को देखि परिबो। तेबे एठी देखो एडमिशन अप्लाई नाउ ऊपर क्लिक कर दबो एडमिशन ओपन नाउ क्लिक हेला करे तुम मानकर कोर्स पूरा आसीबो को कोर्स ऑफर कराउजी को कोर्स रे कोन कोन सब पठेर अछि देखो मैनेजमेंट प्रोग्राम रे एठी तुम मेंशन कराइछि एमबीए बीबीए ए दुईटी कोर्स मध्य तुम मानकर डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी रे कोन डिस्टेंस रे पढ़ाई दि जाए। ठीक अच्छे एठी जो तुमने चाहो ऑनलाइन आवेदन गोटे सेपरेट वीडियो मुझे पकईदेवी चैनल में प्रीवियस ईयर पढ़ी चाहिए देखिपर कि कर न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन करके अप्लाई कर निजर फॉर्म दाखिल कर देन वेरीफाई होगा पेमेंट कर। ठीक अच्छे से भाई देख कंप्यूटर साइंस इन एप्लिकेशन एमकॉम रही 2 ईयर जोटा तुम डिस्टेंस डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ सर्टिफिकेट करके से भाई देख पीजी डिस्टेंस मोड रे जो सब्जेक्ट गुरा अच्छी जमीक इकोनॉमिक्स रे पीजी ओडिया सोशियोलॉजी एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव तापरे सोशल वर्क हिंदी संस्कृत एवं कॉमर्स एतिक सब्जेक्ट तुम मैंने डीडीसी रे कौन कर पीजी कर डिस्टेंस रे। ठीक अच्छे से भाई अदर जी सब जहाँ भी ये देखिए डेट सब पब्लिश हो तेज ये गोटे प्रश्न अच्छी कि बहुत सारे पिला भावती कि सर आम जो पीजी करूँ डिस्टेंस मोड रे डीडीसी रे हो कि ओएसओयू रे हो तेज से पीजी वैलिडेशन केते दिन जाए ठीक बा से पीजी करवाटा पीजी सर्टिफिकेट किसी काम देव पीजी करवाटा केते दूर ठीक हो। तेज ये मुझे कही रखिए कि पिला रेगुलर पीजी कले जो फल जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया डिस्टेंस पीजी कले से सामान क्राइटेरिया जदि गोटे पिला रेगुलर पीजी करके नेट क्वालिफाई करुच्ची तो डिस्टेंस पीजी करके जन नेट क्वालिफाई कर डिस्टेंस पीजी करके जन नेट क्वालिफाई करके एसएसबी लेक्चर पर अप्लाई कर ठीक से भाई जो भाव में तुम मन रेगुलर पिला करुचे तेणुक कहीं भी चिंता करें कि डिस्टेंस पीजी कले किसी असुविधा अच्छे कि किसी असुविधा ना रेगुलर पीजी कले जहाँ डिस्टेंस पीजी कले
ସେଇଆ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯେହେତୁ ତୁମର OSOU ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ PG ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର DDC ବା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଜିର ଚାହିଦା ବହୁତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି, ସେମାନେ ଘରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କଳେ ବେଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ବର୍ଷ PG କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଗୁଲାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଟ୍ ମିଳୁନି, ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା DDCର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଫର୍ମ, ତୁମେ ଆବେଦନ କର। ଫର୍ମ ଆବେଦନ ହେବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ତୁମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଆମର ବାଣୀବିହାରରେ, ସେଠି ଯାଇକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ PG କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଠି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଏମେନ୍ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ସେ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା, ଯେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ମେନ୍ ଓଡ଼ିଆର ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଡ଼୍ ରହିଲା। ତେବେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଯେକୌଣସି +3 କରିଥିବା ପିଲା ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ +2 ଲେଭେଲ୍। +2 ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇଥିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ DDCରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା PG କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଫ୍ରମ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଏନି ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର 10 +2 +3 ଇଜ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ଯେଉଁ ପିଲା 10ମରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜ୍ ଏ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇକି ପଢ଼ିଥିବ, +2 କରିଥିବ, +3 କରିଥିବ, ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା DDCରେ PG କରିପାରିବ ହେଲା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପର୍ ଇୟର୍ ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ PG ମିଳୁଛି ନା 200ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ, 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି କନଫର୍ମ ହୁଅ ଯେଉଁମାନେ DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PG କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ତା ସହିତ ଫିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଫି ଲାଗିବ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଲାଗିବନି। ତୁମମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବି। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା CDOE ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ସି ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଏସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠୁ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ 600 ଟଙ୍କା, କୋର୍ସ ଫିସ୍ ହେଉଛି 8400 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇଟା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ହେଉଛି 4000 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 8 + 3 8 3 11000, 11 4 15000, 15 1 ଟୋଟାଲ୍ 16000। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ 16000 ଦେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଦେବ କେତେ ହଜାର ନା 12400 ହେଲା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି ତୁମମାନଙ୍କର 28000 28500 ପାଖାପାଖି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା PG DDCରେ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଇଟା କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ନେବେ। ତା ବାଦ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି ନା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସେମିଷ୍ଟାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 600 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 6ଟା ପେପରକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଇଠି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବ କି DDCରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ନିହାତି ହୁଏ। 6 ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମମତା ରାଣୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବା HOD ଝିଅ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଠି କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ତୁମମାନେ ବା କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦେବ, ତେବେ ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଦ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ଅଫର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ ଚଏସ୍ ବେସିଡ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ CBSE ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ 1 ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲାसेस of 10 to 12 days duration shall be held for each semester covering theory, practical and project component as per the syllabus. Students can meet teachers to guidance, counseling and डाउट क्लीयरेंस। अर्थात से तुमको कहते प्रति 6 मास गोटे सेमिस्टर तुम निहाती 10 ରୁ 12ଟା क्लास रहिबो। ठीक अच्छे, 10 ରୁ 12ଟା क्लास रहिबो, ता सहित तुम गोटे थ्योरी पेपर रहिबो, गोटे प्रैक्टिकल पेपर रहिबो, गोटे प्रोजेक्ट पेपर रहिबो, जोटा असाइनमेंट आम कहते यही माध्यम तुम कौन हम परीक्षाटी कर माध्यम तुम मार्कटे आसब। ठीक अच्छे, और मीडियम ऑफ एग्जाम हूँ ओडिया, जेहेतु लैंग्वेज पेपर दब तेज ओडिया दब है। आउ अदर देख जमीक सिलेक्शन प्रोसेस एमती किसी ना, तुम डायरेक्ट अप्लाई कर जेहेतु 200टा पोस्ट अच्छे प्रति सब्जेक्ट, तो से तुमने अप्लाई कलापर से तुमको CDOE माध्यम वेरीफाई करके ऑनलाइन डकेबे। ऑनलाइन वेरीफाई कलापर तुमको ऑफलाइन कॉलेज डकैकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके इमीडिएट तुमको आइडेंटिटी कार्ड, मटेरियल
বହି ফহি ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এইଭଳିଆ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ସେମିଷ୍ଟାର ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଖ କୋର୍ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ପାର୍ଟ 1 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ପାର୍ଟ 2 ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 100 ମାର୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ନାହିଁ। DDCରେ ପିଜି ଗଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଜି ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି 1.3 ଦେଖ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ 1.4 ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସେମିତି ତୁମମାନେ ଦେଖ 2.1ରେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ କବିତା 2.2ରେ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଓ ନାଟକ 2.3ରେ ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବନୀ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ 2.4 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। 2.5ରେ ଦେଖ ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ। ସେଇଭଳି ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ABC 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତୁମେ କେଉଁଟା ବି ବାଛିପାରିବ। এই গ্রুপে দেখ মানে କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ 1 ତାପରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ 2 ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ 3 ଏଇଟା ନେଇପାରିବ ନଚେତ ନେଇପାରିବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ B ସେକ୍ସନ୍ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ 2 ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର 3 ହେଲା। ଆଧୁନିକ କବିତା ପାର୍ଟ 1 ଆଧୁନିକ କବି ଓ କବିତା ପାର୍ଟ 2 ଦେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପାର୍ଟ 3। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରି ଏନି ଟାଇପ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ତୁମେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏନି ଟୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ନେବ ଯେମିତିକି ଦେଖ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପେପର୍ ହେଉଛି 5ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। 5ଟା ପେପର୍ ରହିବ। ତ ସେ 5ଟା ପେପର୍ ତୁମମାନେ A B ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 3 ଭାଗ ତା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ନେବ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର DSC ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାକୁ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 3ଟା କୋର୍ ଅଛି କ'ଣ 4.1 4.2 4.3 4.1ରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି 4.2ରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଧାରା ଏବଂ 4.3 ହେଉଛି ଏସେ ରାଇଟିଂ ବା ଭାଇବା ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର DDCରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କହିଦେଲି ଫିସ୍ କହିଦେଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଜି କଲେ କେତେ ଫାଇଦା ଦେବ ଏବଂ କେତେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ତା ସହିତ ଯେତିକି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ହେଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବ ଅନଲାଇନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର CPETର ରେଗୁଲାର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ସ୍କୋର ଖରାପ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓରିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ DDC ବା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ପିଜି କରିକି ଆରାମସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଯିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାବତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।